Алтан бумбыг бүтээхүй Чингүрэн ба төвдийн хотогт хувилгааны бодлого. Макс Айтман Чикаго их сургууль 2018, Колумбия их сургууль 2018. The Great Qing State and Entanglement of Reincarnations. Их Чингүрэн ба хотогт хувилгаадын хэлхий холбоо. In the pre-dawn hours of November 29, 1995, a delegation of officials from highest echelons of People's Republic of China secretly assembled in the inner sanctuary of Beit Johann Temple in Lhasa to oversee the identification of reincarnation of the 10th Panchen Lam, 1938 to 1989. 1995 оны 11-р сарын 29-ний үүр цайхын өмнө Бүгд найрамдах Хятад ард улсын намын дээд байгууллагын төлөөлөгч Төвдийн Жохан сумд 1938-аас 1989 оны хооронд амьдарч байсан 10 дугаар Банчин эрдэнэ нутагтын хойд дүрийг тодруулах явцыг хэлцээр нууцаар уулзсан. To ensure the Communist Party retained possession of personage the next Panchen Lam and exclude the 14th Dalai Lama and his government in exile from exercising any role in identification process, the government had resurrected a ritual that had not been employed in Tibet since 1980, the Golden Urn lottery. Банчин эрдэнэ нутагтын дараагийн дүрийг тодруулах болон Далай Лам түүний дөрвөн гарсан засгийн газрын хотогт тодруулах үйл ажиллагаанд оролцоог багасгах зорилготой багасгаж Хятадын коммунист намын эрх мэдлийг нэмэх зорилготой энэ уулзалтанд Хятад улс 1908 оноос хойш төвдөд хэрэглээгүй ёс заншлыг сэргээсэн. Энэ бол алтан бомбнаас хотогт тодруулах ёс заншил байгаа юм а. Tightly choreographed ceremony unfolded as follows. The names of 3 government-approved children were affixed to ivory lots, wrapped in cloth and placed in urn. Then, all as the dignitaries looked on, Bumi Rinpoche, the government-approved head of Gelug school of Tibetan Buddhism, prostrated before the state of Sakyamuni Buddha, turned to the table holding an urn and quickly drew a lot from within. The monk then passed the lot to Guo Gan, the Secretary General of State Council of People's Republic of China, who had flown in from Beijing just hours before. As the senior representative of Chinese executive government, he had the duty to unwrap the lot and inspect the name. Having certified the result, he then handed the lot to Jaltsan Oro, the governor of Tibetan Autonomous Region, to read aloud. Нарийн дэг жайг тогтоосон энэ ёслол бол дараах байдлаар өрнөжсөн. Үүнд хамгийн эхлээд утгатаар тодорхой магадaltaй 3 хүүгийн нэрийг бичээд алтан бомбонд хийн. Тэгээд Төвдийн Гэлэг сургуулийн шарын шашны Гэлэг сургуулийн бүгд найрамдах Хятад ард улсаас баталсан захирал тэргүүн Bumi Rinpoche эхлээд бурханд мөргөөд дараа нь ширээн дээр тавьсан алтан бомбонд 3 шавгаас нэгийг сонгож аваад бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Луагванд өгсөн. Луагванд бол хэдэн цагийн өмнө Бээжингээс Төвдийн Лхасад нисч ирсэн Хятадын засгийн газрын ахлах төлөөлөгчийн хувьд хамгийн эхлээд энэ алтан бомбоноос энийг утгатын дараагийн дүрээр тодруулж байгааг хянаж үзэх ёстой.
Тэгээд логан буюу хятадын төлөөлөгч үзснийхээ дараа энэ шавганд бичигдсэн нэрийг норовж олсон утагтад дамжуулан өгнө. Ингээд төвдийн өөртөө зэс хорны тэргүүн норовж олсон утагт хин дараагийн утагтаа тодорч байгааг албан ёсоор чангаар зарладаг. With this ceremony, People's Republic China recast Golden Urn lottery as both symbol and proof of Tibet is indivisibly from China. At the same time, the central government also committed itself to a long-term effort to persuade both domestic and foreign audience that the procedure was legitimate and children selected in lottery were genuine rebirths of prominent lamas. The policy of using Golden Urn to identify reincarnated lamas of Catholic Church had commenced well before 1980. It was first introduced in 1792 after Tibet had incorporated into Qing Empire. With this long history in mind, contemporary advocates for procedure in People's Republic China have framed it in the ways that have recreated the atmosphere of late 18th and 19th centuries. For example, a large-scale mural depicting in 1995 ceremony normalized the supremacy of officials from Beijing over those in Lhasa by deploying in same visual motifs that one sees in imperial portraits produced in Nanjing Palace Workshop. Logan, disproportionately sized, tight-lipped, and armored with a rigid black suit, looms solemnly over lesser figures of local Tibetan cadres and Buddhist monks. The premise behind both this painting and formal promulgation in 2007 of Golden Urn as a national law by State Bureau of Religious Affairs was that the use of ritual during Qing period was sufficient justification of People's Republic China to impose it in the 21st century. According to this logic, diligent attempts to recreate original ritual using genuine artifact should persuade the public that it can be once more a legitimate tool for identifying true reincarnation, most importantly the future 15th Dalai Lama. Энэ ёслолыг үлдснээрээ бүгд найрамдах хятад ард улс төвд бол хятадын салшгүй нэг хэсэг гэдгийг бодитоор болон бэлэг тэмдгийн хувьд баталсан алтан бомбны ёслолыг дахин бий болгосон. Яг адилхан үед яг энэ явдалтай зэрэгцээр хятадын засгийн газар орон нутагт болон олон улсад хутагтаар тодорж байгаа энэ хөвгүүд болол жинхэнэ хутагтын хойд дүр болж мэндэлсэн хүмүүс хүүхдүүд тэгээд хууль ёсны гэдгийг баталахыг хичээж байсан. Алтан бомб бол шарын шашны урсгалд 1908 оноос өмнө хэрэглэгдэжсэн. Энэ үр дүн яагаад хэрэглэгдэжсэн гэдэг үр дүн нь бол Манчжин улсад төвд дагаж орсноор 1792 онд энэ хүү алтан бомбны ёслыг хамгийн анх үлдснээс хойш удаан хугацаанд хэрэглэгдсэн. Ийм урт удаан түүхийг санаж бүгд найрамдах хятад ард улс өөрийгөө 18-19-р зууны үеийн Манчжин улсын үед байсан хутагт болоод төр ба шашны хоорондын харилцааг дахин бүтээхийг зорьсон хичээсэн. Жишээлбэл 1995 онд бүгд найрамдах хятад ард улсын төвдийд хутагт тодруулж байгаа үйл явцыг өмнө дурдсан үйл явцыг харуулсан зураг зурсан. Энэ зураг бол Манчжин улсын үеийн зургийн хэлбэрийг агуулсан. Тухайлбал хятадын төлөөлөгч логоныг хамгийн дээдлэлт нь томоор зурсан бол Манжи үеийн тоосон буддийн зургийн уламжилт эрх мэдэл багтай хүмүүсийг жижигээр зурдагтай адилхан төвдийн лам нарыг болоод төвдийн засгийн газрын төлөөлөгч нарыг жижигээр доотлон зурж харуулсан байгаа. Түүнчлэн 2007 онд бүгд хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн шашны зөвлөлийн
шашны хэргийн улсын товчоо Алтан бомбны тухай хууль баталсан. Яагаад гэвэл Манжчин улсын 18-19 дугаар зуунд хэрэгжилж исэн энэ Алтан бомбны ёслол бол 21 дугаар зууны бүгд найрамдах хятад улсын хэрэгцээ шаардлага бүр нийцэхгүй байгаа учраас зарим нь өөрчлөлт шинжилж шинэ хууль баталсан. Тэгээ энэ учир шалтгааны дагуу харах юм бол бүгд найрамдах хятад улс төвдийн өөртөө зохион орны музейгаас олсон жинхэнэ алтан бомбыг Манжчин улсын үед хэрэгжилж исэн жинхэнэ алтан бомбыг дахин бий болгох замаар дараагийн үед шинээр тодрох шарын шашны хутагтуудыг жинхэнэ гэдгийг нь төрийн оролцоотойгоор батлах хамгийн чухал нь дараагийн Далай ламын дүрийг тодруулахад энэ багж хэрэгслийг ашиглана гэдгийг харуулахыг хичээсэн. The Communist Party's rediscovery of Golden Urn has necessitated the production of substantial and still expanding body of historical studies in reincarnation in Tibetan Buddhism, documentary collection and museum exhibitions in Beijing, Lhasa, and other major cities. The scale of this carefully orchestrated endeavor reflects the difficulty of erasing irony, avidly socialist and atheist states' attempt to resurrect feudal institutions and superstitious custom of imperial past among its ethnic minorities. Yet, despite their industriousness, state-sponsored scholars and government cadres have made little effort to understand origins of ritual in 1970s or do much more than the chart its use over the course of 19th century. Коммунист нам алтан бомбыг дахин нээж олохдоо зэрэгцсэн Хятадын гол хотууд Бээжин, Лхаст Бурхны шишний хотогт хувилгаалын дүрийг тодруулах болон төрийн оролцоог харуулсан түүхэн баримтат киноны цуглуулга, музей үзэсгэлэнгүүд зуран гарч эхэлсэн. Ингээд хамгийн өгөөтэй нь бол Бурханд итгэдэггүй. Ажилчин тариачны юм улс гів гинтхэн үүний өнгөрсөн түүхийгээ сануулсан үүний хятад ард улсын цөөн тод угсаатнуудын дунд үлдсэн хаад ноёдын үеийн харгис ёс заншлыг дахин сэргээх байгаа нь хамгийн өгөөтэй зүйл. Yet, despite their industriousness, state-sponsored scholars and government cadres have made little effort to understand the origins of ritual in 1790 or do much more than the chart its use over the course of 19th century. За хэдийгээр хятад ард улсын аж үйлдвэрийн хэцтэй хөгжил болоод төрөөс эрдэм шинжилгээг дэмжиж байгаа ч гэсэн судлаач нар болон засгийн газрын төлөөлөгчд 1790 онд энэхүү алтан бомбны ёслол хэрхэн бий болсон талыг ойлгохоор хичээхгүй байгаа. Тэгээд 19-р зууны үеийн тийм жагсаалт гэдгээс илүү гарахгүй. Outside of China, the researchers have vociferously dispatched the idea that Golden Urn was ever widely used or legitimate procedure, arguing that from the outset it faced stiff opposition from Tibetan Buddhist communities. Moreover, the scholars tend to portray the 19th century as a period of declining Qing influence in Tibet, a characterization which even some PRC scholars concur. In his 1973 study of Tibetan government, Luciano Petich characterized 19th century as a period of stagnation with little apparent change, during which both local Tibetans and Qing agents slumbered in a somnolent peace. In this way, scholars have dismissed reports about the Golden Urn from Qing officials stationed in Lhasa as the artifact of an increasingly shambolic empire, and confident that this foreign imposition was ignored from the
moment of its invention, non-People's Republic Chinese historians have felt little need for history of ritual's origin. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас гаднах судлаач нар алтан бомбыг дахин хэрэглэх санаа болон энэ ёслолын хууль ёсны байдлыг орон нутгийн төвд хүмүүс маш ихээр эсэргүүцэж байгаа зэрэг явдлыг бол зөрчилдөөгөөр хүлээн авч байгаа. Харин 19-р зууны мөн түнчлэн бүр зарим хятадын судлаач нар бол 19-р зууны үед бол төвдөд чин улсын нөлөө буурсан ийм үеийг харуулж байгаа. Ийм үеийн бэлэг тэмдэг болохоор алтан бомбны ёслол бол нэг чухал биш гэсэн хандлага илэрхийлдэг. 1973 онд нийтлэгдсэн төвдийн засгийн газрын талаар судалгаанд Лучано Петих 19-р зууны үеийн төвд чингийн харилцааг бол нойрмог амар амгалан буюу нэг хөшинг байдалтай юуж маш бага хэмжээгээр өөрчлөгдөж байгаа гэсэн тийм шинжтэй байсан гэж тэмдэглэсэн байдаг. Яг энэ үзэл санаанд тулгуурлан зарим судлаач нар төвдөд байрласан Чингийн амбан захирагчийн алтан бомбны ёслолын талаарх айлтгал мэдээллүүдийг маш багаар анхаарч үздэг. Түүнчлэн энэ алтан бомбны ёслол бол төвдийн бутны шишний ёсонд гаднаас оруулж ирсэн ийм ёс заншил гэдгийг маш бага анхаардаг. Түүнчлэн хятад ард улсын биш судлаач гэсэн энэ алтан бомбны ёслолын гарлыг судлах талаар хэрэгцээ маш бага байна гэж мэдэрдэг. The project of this book is to return the original polyglot conversation of Qing era and test these long-standing assumptions. The modern-day stage managers of People's Republic China have skillfully restored sets and props of Qing Empire, but have written a new script of their actors. Anachronistic and foreign ideas have been imposed on both officials of late 18th century Qing state and its Tibetan Buddhist subjects. What were the original pressure that forged the urn and shaped its use as an instrument of imperial rule? Using Manchu language correspondence of empire's colonial official as well as Tibetan language chronics of Tibetan Buddhist monastics by encountered this book traces trajectory of Golden Urn from Qing capital to Beijing Lhasa and then on into the home communities of reincarnate lamas in Tibet and Mongolia from 1792 through the early 80s. As the urn passed from hand to hand, sacred memorandum to public edict, Manchu to Chinese to Tibetan, and from factory to temple, it underwent several profound transformations and took on a range of diverse and sometimes contradictory meaning. Viewed from one perspective, a lottery for allocating jobs in mundane world of Chinese bureaucracy came for a time to legitimate Tibetan divination ritual, and an integral part of recognition versus numerous prominent lamas of 19th century. Viewed from another perspective, the device had originated in Ming era anti-corruption campaign, had been repurposed as an instrument asserting Qing imperial sovereignty over both church and state in Tibet and Mongolia. За энэ номын зорилго бол 19-р зууны Манч Чин улсын үеийн олон хэлний сурвалжийг үндэслэн тэр үеийн нийгэм улс төрийн уур амьсгалыг дахин бүрдүүлэх ингэснээр орчин үед хутагт тодруулах бодлогот гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа бүгд найрамдах хятад ард улсын бодлогыг ойлгох. Тэгээ ийм зорилгоор чухам яг ямар улс төрийн бол
болоод нийгэм соёлын шалтгааны улмаас алтан бомб гэдэг ийм хэрэгслийг бий болгосон юм бэ. Энэ эзэнт гүрний захирах манж нарын одоо Монгол хятад төвдийг захирах бодлогот ямар үүрэг гүйцэтгсэн, ямар хэрэгсэл байсан юм бэ гэдгийг тодруулахыг хичээнэ. Тодруулсан. Тэгээд манж хэлний сурвалжууд манжийн одоо төвд хэлний он дарааллын бичгүүдээс хулаад манжийн хааны нууц зарилгаас хутагтыг тодруулсан, түүнийг зарласан болоод төрлөх оронд нь авч ирэхэд шавнар нь хүлээж авсан гэх. Тэгээд зүмд нь хүн өргөмжлөл заалах гэх мэтчлэн энэ явцад зарлиг манжаас хятадаас төвд гэх мэтлэн олон хэлэнд орчуулагдах, хувирахтаа утга санаа нь хэрхэн хувирсан, үгээрээ чухам манжийн эзлэн захирах бодлогыг хэрхэн харуулж байгаа зэргийг энэ номд харуулна. Тэгээд нэг талаас бол алтан бомб бол хятадын төвшмлүүд төвдийн бурхны шишний одоо хутагт хуйлгаадын ертөнцийг удирдах гэсэн хэрэгсэл маш 19-р зууны маш олон лам нарыг хутагт хуйлгаадыг тодруулах явцад хятадд шилжиж хятадд энэ арга барил хурж ирсэн гэсэн санаа илэрхийлдэг байхад нөгөө тал нь бол энэ бол Хятадын 1368-1644 оны хооронд оршин байсан Мин улсын авилгалын эсрэг авилгалтай тэмцэх зорилгоор бий болгосон. Одоо манайхаар бол Мин улсын авилгалтай тэмцэх газрын гол багж хэрэгсэл байсан гэж. Тэгээд харин энийг Чин улсын манж нар бол төвд Монгол дахь төр шашны харилцааг хоёуланг нь захирах, үүн дээр эзэнт гүрний эзэн эрхийг тогтоох хэрэгсэл болгож дахин бий болгосон юм аа гэсэн одоо санал дэвшүүлдэг. The multiple transformation of Golden Urn reveal how people in Great Qing state navigate two interrelated tensions particular to all colonial orders. The first arose between impulse on the part of an imperial power and its agents to reform, assimilate, or otherwise civilize colonial subjects, and desire to keep them separate and distant and traditional. The second was friction had arose from indigenous interests in preserving political and cultural autonomy and to desire to use instruments of empire for personal and institutional aggrandizement. In this case, I am referring to desire the Gulick hierarchy to both deepen and broaden the reach of their political and religious administrative system. Golden Urn originated in the desire of Qing Empire to assert his control over Tibetan arts and divination and prognostication, but it succeeded ultimately for very different reasons. Tibetan and Mongol elites, both lay and monastic, saw within the new ritual possibility of further expanding and consolidating their own authority. As a result, between 1792 and 1911, approximately 80 reincarnations in Tibet and Mongolia were identified using Golden Urn ritual, and few Tibetan elites overtly contested the legitimacy of Great Qing Empire of China. During this period, understanding the history of Golden Urn, therefore, should shed some light on why Qing rule over the sprawling Eurasian possessions was remarkably durable. Алтан бомбыг инхүү Мин улсаас Qing улсаас бүгд наримт хятад ард улс гэх мэтлэн хэд дахин хувиргаж ширгэлж байгаа. Хэрхэн одоо колонийн төр засагт хэрэгцээтэй байна вэ гэдгийг харуулж байгаа хоёр зүйл байна. Нэгдүгээрт нь бол энэ тухайн эзэнт гүрний болоод түүний хамбан захирагч нар, төлөөлөгч нарын өөрийнхөө захиргаанд байгаа ард түмнийг
хуучинсаг уламжлалт хол биенээс алслагдсан ялгаатай тустай байдлыг нь бэхжүүлэх эзэнт гүрний хүсэл нөгөө талаас энэ харьяатнараа соёлжуулах хооронд нь нэгтгэх дахин бүтээн бий болох энэ соёлын үйлдвэрлэлийг нь харуулна. Хоёрдугаарт бол энэ тухайн орон нутгийн хүмүүсийн төр соёлын бие даасан байдлаа хадгалах гэсэн хүсэл эрмэлзэл үүнийг нь эзэнт гүрэн хэрхэн бие хүн болон төрийн байгууллагаар дамжуулан удирдах байгаа энэ арга хэрэгслийг харуулах юм аа. Тэгээд энэ нөхцөл байдлыг би судлахдаа би Бурхны шишний шарын урсгалыг маш өргөн хүрээнд маш гүнзгийгээр анхаарч түүний энэ шашин төрийн тогтолцоонд байр суурьд нь хүрэхийг хичээсэн. Тэгээд Алтан бомб бол Манччин улсаас төвдийн Бурхны шашны хутагт хувилгаалыг тодруулах тэднийг ирэмблэх зорилгоор анх бий болсон. Гэхдээ энэ бол цаг хугацааны явцад маш өөр учир шалтгааны нөлөөгөөр хувирч өөрчлөгдсөн. Жишээлбэл Монгол төвдийн язгууртнууд бол бүгд Бурхны шишинд гүн бишрэлтэй. Тиймээс энэ шинэ ёслолыг бол өөрсдийнхөө эрх мэдлийг өргөтгөх, хоорондоо эвлэлдэн нэгдэх шинэ заншил ёс гэж харж эхэлсэн. Харин үүний ямар ч байсан үр дүнд нь бол 1792-оос 1911 оны хооронд ойролцоогоор 80 хутагтыг төвд болон Монголд алтан бомбыг хэрэглэн тодруулсан. За тэгээд энэ судалгааны үр дүнд бол алтан бомбны түүхээр дамжуулаад Чин улсын Евразийг захирсан энэ бодлого яаж ийм удаан хугацаанд үргэлжилсээр байгаа юм бэ гэдгийг бас ойлгоход нэмэр болно.